ये जो आपने कहा कि नाम काटने वाली बात मुझे याद पड़ता है। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, टैडी साहब अल्लाह जी मुझे फ़ोन करते हैं एक बार और तवील हमारी गुफ्तगू होती। वो ये जो हमारी इंडिया के साथ इश्तराक से मूवीज़ बनती हैं उसके हवाले से वो मुझसे गिला करते हैं कि मेरा नाम पहले लिखा हुआ था, फिर मेरी पेमेंट जो थी वो आना थी, वो किसी के पास आई, मैं बारहा उसे फ़ोन करता रहा, उसे कहता रहा मेरी पेमेंट दे दो। वो अपने बच्चों की कसम उठा गया कि मुझे पैसे नहीं मिले तुम्हारे। इस वाक़े का मुझे पता भी है। तो ये अब पुराने फनकार, पुराने लोग, और मैं जहाँ तक जितना अरसा मेरी उनके साथ दोस्ती रही 5-6 साल, बल्कि 7-8 साल, यानी एक्सप्रेस से लेके बाद तक जी मेरा भाई। उनके साथ टेलीफोन के ऊपर घर आना जाना उनके बेटे के साथ। तो मैं जहाँ तक उस शख्स को जानता था मुझे नहीं लगता था कि वो किसी के साथ कुछ बुरा करेगा या उसने दानिस्ता तौर पे किसी के साथ इस दौर में, जब से मैं जान रहा हूँ, इस दौर में किसी के साथ बुरा किया होगा। माजी से मैं वाकफियत नहीं रखता। टैडी साहब ने अपने साथ बुरा किया, अपने साथ बुरा हाँ, किया उन्होंने। उन्होंने किसी के साथ नहीं किया, अपने साथ उन्होंने ज़ुल्म किया, अपने वो साथ सारी ही किया। दुनिया को पता वो है। तो बहुत सारे टैडी दोस्तों साहब ने। एक ग्रेट इंसान, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, बहुत ग्रेट इंसान। मैं अभी मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं आपको लाज़मी करूँगा, और बात मैं कहना भी चाहता था चले, ठीक है? वो सारा वाक़या टैडी साहब गए, फ़िल्म करने गए भी, उधर आगे शूटिंग नहीं हाँ, की। उनकी तबीयत सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जो उस बंदे ने मुझे बात बताई, दूसरे बंदे ने, कि प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कहा कि यार इन्होंने कुछ हो गया ना तो बड़ा मसला बन जाए। वो होटल में ही वापस आ गए, ये वो इस तरह की सारी बात हुई। मेरे सामने टेबल पे कास्ट बनती थी भाईजान, मुज़ाकरात हम करते थे, तो उस कास्ट में मैं नहीं होता था। मुझे दुःख भी होता था। मेरे सामने फ़ोन हो रहे हैं, मेरे सामने उनको कोई किसी इंडियन फ़नकार का फ़ोन आता था, वो साइड पे चले जाते थे। एक मर्तबा कोई फ़नकार आया, उनसे मिलने गए तो अलग चला गया, ये वो फलाँ। मैं बड़ा ईज़ी लेता था, मैं अपने काम में मस्त रहता हूँ। क्योंकि जब मुझे काम मिलना है, मेरे अल्लाह ने देना वो देना, और अल्लाह ने दिया भी, ठीक है? अभी होता क्या है, बंदा जेलस हर किसी से होता है। ज़ाहिर बात है। अल्लाह ने करम किया होता, अल्लाह ने रहमत की होती है। बंदा आपसे जेलस नहीं हो रहा, उसे पता नहीं लग रहा, वो आपकी अल्लाह से जेलस हो रहा है, जिसने जिसने रहमत की है, उस रहमत से जेलस हो रहा है। खुदा से शिकवे करता है शिक बंदा। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना, खुदा से जेलस तो हो नहीं सकते आप, खुदा से शिकवे ही कर सकते हैं। मसलन कि वो उसकी रहमत से हाँ, की तो रब ने है ना, हाँ। मेरे अल्लाह ने तो की है ना। रब आप से ये गिला करना, रब से ये दुआ करना कि ये इसको दिया हुआ मुझे क्यों नहीं दिया। ये तो चलो अल्लाह से दुआ में अल्लाह दे भी देता है, कि वो ना कि इन्हू क्यों देता। एक मेरी बात हाँ, समझ, या उसकी मुनाफ़िकत करनी, उसका रिज़्क ख़राब करना हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मेरा मतक़वा ये है। तो वो फ़िल्में बन रही, तो जब मुझे मिली मैंने की भी। ठाकुर साहब ने भी बोला, फिर अकरम दास साहब ने भी कहा उनको, जंजोत भाई है। मैं सोचता था कि अकरम भाई वगैरह ठाकुर साहब नहीं कहते। फिर एक मरतबा जंजोत भाई ने मुझे खुद बोला कि अकरम दास साहब ने मुझे आपकी तस्वीर भी भेजी थी, लेकिन तब वो ये था, वो बला 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 सारा। अभी हम एक फ़िल्म करेंगे, फटे देंदे चक पंजाबी। हाँ जी। वो फ़िल्म नहीं आई, उसमें गिप्पी ग्रेवाल साहब थे। आज तक उस बात की मुझे समझ नहीं आई। नीरू बाजवा जी, नसीम विकी साहब, ठाकुर साहब, ये वो सारे। तो वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, कोई लड़ाई होगी गिप्पी भाईजान की, ये वो फलां। अब मैं ना गिप्पी भाई के साथ बड़ी मोहब्बत हो गई। उन्होंने मुझे कहा तुम बहुत अच्छे फ़नकार हो, और नसीम विकी साहब को कहा कि नहीं ये उस्ताद हैं जी, हमने बड़ा कुछ सीखा, ब्ला 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 ब्ला। अब हम वापस आए हैं, तो फ़ोन आता है, मैंने फ़ोन किया गिप्पी भाई को, तो उनका वो नंबर ही नहीं है व्हाट्सएप पे। मैंने किया तो उनकी डीपी शो नहीं हो रही। अच्छा। अब मैं फ़ोन मिलाया, मैं कहा ठाकुर साहब गिप्पी भाई दा नंबर ते मैनूं देना। ठाकुर साहब ने इनका नंबर दिया, तो नंबर हो ही, मैं कहा तुसी मिलाना, उन्होंने डीपी शो हो रही, मेरा नंबर ब्लॉक। क्यों? मैं वो बात मैं करना चाहूँगा, अभी ये वो सुनेंगे भी गिप्पी भाई, तो अब बड़ा प्यार, खाने-शाने, अहमद दिल भट्ट साहब भी उस फ़िल्म में थे, अहमद भट्ट भाई। हाँ। तो खाने-शाने, अब मैंने विक्की भाई को बोला, मैंने कहा विक्की भाई कहते यार गिप्पी, मैं कहा गिप्पी भाई नाल गल होई? विक्की भाई कहते नहीं यार मेरी भी नहीं हुई। मैं कर देना, तो उन्होंने भी डीपी शो नहीं हो रही। नसीम नम विक्की साहब ਨੂੰ ਵੀ। जी। विक्की भाई कहते उन्होंने नंबर चेंज कर लिया। मैं कहा नहीं भाई, सानू दोवां नू ब्लॉक किया होया, ठीक है। विक्की भाई बहुत एक अच्छे अजीम अजीम आदमी है। ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਲੌਕ। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्लाह ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਯਸ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਉਹ ਕਪਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ, ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿਲਮਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਪਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕਪਲ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ, ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਬਾਅਦਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਥੰਬਨੇਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੀਕਰ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਝ ਉਹਦੇ ਰੱਪੜ ਬੜੇ ਨੇ, ਫੱਡੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਰ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਰੱਖਣ ਮੈਲ, ਭਾਵੇਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਮੈਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਮੈਲ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨया ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋ ਬਾਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ।